సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స. పెద్ద మనుషులు చెప్తా ఉంటారు గదా! ఎవరి గురించన్నా తెలుసుకోవాలి అనంటే, వాళ్ళ ఇంటి పక్కనోళ్ళని ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే గూడా, ఆ ఇంటి పక్కనోళ్ళని, అటు పక్కనోళ్ళని, ఇటు పక్కనోళ్ళని అడిగి వాళ్ళేంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంది, ఎట్లాంటోళ్ళనేసి కనుక్కుంటా ఉంటారు. సో, నాకు గూడా అనిపిచ్చింది ఒకసారి ఏంది అనంటే, ఎవరైతే అభయ ఉందో ఏ డాక్టర్‌కైతే అన్యాయం జరిగిందో, వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే ఉన్న ఒక షాప్ ఇది. సో, ఈ షాప్‌ల ఒక అన్నున్నాడు. ఈయనని అడిగి తెలుసుకుందాము. మరి వీళ్ళ షాప్ ఎప్పటినుంచో ఉందంట ఇక్కడ. మరి ఈయనకేమన్నా తెలుసా వాళ్ళ గురించి అనేది. నమస్కారం భయ్యా. नमस्ते। हम साउथ से आए हैं, साउथ मीडिया है हमारा, तो हमको इतना जानना है कि लड़की के साथ बहुत खराब सा इंसिडेंट हुआ है। तो आप जो देखे हैं लड़की कितने साल से उनको देख रहे हैं आप? हम उनको देख रहे हैं 2003 से, लगभग 21 साल हो गया। 2003 से అంటే ఆల్మోస్ట్ 21 ఇయర్స్ నుంచెల్లి అభయాని వీళ్ళు చూడడం జరుగుతుంది. అంటే చాలా చిన్న పిల్లప్పటి నుంచి ఆమెను చూడడం జరుగుతుంది. तो कैसे थे लड़की मिल-जुल के रहते थे या रिजर्व रहते थे, कैसे रहते थे? वो तो बिज़ी था, ऑल टाइम पढ़ाई-लिखाई करता था, हुँ, तो ऑल टाइम उसी में बिज़ी रहता था। बहुत अच्छी लड़की थी वो। हुँ। और फैमिली कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत। अब मम्मी-पापा बहुत अच्छा है, अच्छा। बहुत मेहनत करके उनको डॉक्टर बनाए थे। तो क्या काम करते थे उनका पापा या मम्मा? वो उनका जो डैडी है, वो पहले सिलाई का काम करता था, तो बाद में उन्होंने खुद डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया और मैन्युफैक्चरिंग, हुँ। वो लाइन है स्कूल यूनिफ़ॉर्म का। हाँ, 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 हाँ। प्रोडक्शन करती थी, घर में भी उनका कारखाना है। अच्छा, तो ऐसा ये काम करके ही उनको पढ़ाया है। हाँ, ये काम करके ही पढ़ाया। అచ్చా! వాళ్ళ డ్యాడీ యాక్చువల్‌గా ఈ స్కూల్ యూనిఫార్మ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి గదా! ఇవి కాంట్రాక్ట్ బేస్ కింద తీసుకొని అవన్నిటిని కుట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్ జేసేటోడట. ఫస్ట్‌ల అయితే జస్ట్ ఒక డిజైనర్‌గా ఒక టైలర్ షాప్ ఉండేదట. అక్కడి నుంచెల్లి మెల్లమెల్లగా ఎదిగి పైసలు సంపాదించుకొని బిడ్డని కష్టపడి డాక్టర్ చదివిపిచ్చిర్రంట. तो जब ये अभया ये छोटी थे, कैसे थे? बहुत नौटंकी करते थे, कैसे थे? नहीं, नहीं, ये सब उसमें कुछ नहीं था। हुँ। अच्छी लड़की थी वो, बहुत सीधा-साधा बहुत सीधा-साधा। मेरा लाइफ़ में ऐसा लड़की हम नहीं देखे। और दिखने में भी बहुत सुंदर है ना? ठीक-ठाक थी, अच्छी थी, हाँ, हाँ, हाँ। सिंपल थी थोड़ा। तो शादी करने के लिए सोच रहे हैं क्या अभी वो लोग जब ये इंसिडेंट से पहले? तो बहन के साथ तो बात नहीं होता था, द फिर दादा से बात होता था, उनका डैडी से, मगर ये बात हम नहीं जानते थे। मगर हम तो न्यूज़ में देखे, तो उनका अभी शादी होने वाले थे, तो नवंबर में। ये हम पहले नहीं जानते थे, बाद में सुना है। अच्छा, तो कुछ रिश्ता पक्का हुआ था क्या? ऐसा तो टीवी में दिखाया, न्यूज़ में भी आया था। हाँ, हाँ, हाँ। नवंबर में शादी होने का बात था उनका, बात भी हो रहा था शायद। అంటే ఇంకొన్ని రోజులల్లా పిల్ల పెళ్లి చేసుకొని పోయే పిల్ల, అలాంటి పిల్ల పైన ఈ అఘాయిత్యం జరగడము అనంటే తల్లి తండ్రికి ఎంత గోసనో ఈడనే అర్థమైపోతది. और भैया ये अभी जो हुआ है उसके साथ, वो कुछ बात नहीं कर सकते उसके बारे में, पर आपको कैसा फ़ील होता है? क्योंकि आप जब वो बच्ची की जैसे है तब से देख रहे हैं आप, तो क्या बोलते हैं आप? हम लोग का बहन जैसी थी वो। ममता बनर्जी के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि अब तक तो कुछ बात ही नहीं करे बाहर आके, तो क्या बोलेंगे मैडम के बारे में? पॉलिटिकल बात में हम कुछ बात नहीं बोल सकते, मगर भरोसा है जस्टिस मिल जाएगा। अपराधी जो है वो पकड़ा जाएगा। ఓకే. థాంక్ యూ భయ్యా. సో, బేసిక్‌గా చిన్నగున్నప్పటి నుంచి ఒక పిల్లని చూస్తే దాంట్లో నుంచి కోలుకోవడం చాలా కష్టం. సో, వాళ్ళ ఇంట్లోళ్ళకి ఎంత కష్టమో పాపం వీళ్ళకి గూడా కొన్ని రోజుల వరకు ఆ ఒక వేదన, అదొక బాధ అంటే ఆ పిల్లని రెగ్యులర్‌గా అటు ఇటు తిరగడం చూస్తూ ఉంటారు, మాట్లాడుతా ఉంటారు, తెలుసుకుంటా ఉంటారు పక్కనోళ్ళు గాబట్టి. ఏమున్నా గూడా ఏదన్నా పండగలు కలిసి చేసుకున్నా గూడా ఇవన్నీ గూడా ఈళ్ళన్నీ కలిసి చేసుకుంటా ఉంటారు. ఆ విషయం గూడా నేను అడుగుతా ఒకసారి. तो भैया यहाँ पे बंगाल के लोग फेस्टिवल्स बहुत अच्छा मनाते हैं। हाँ। तो आप सब लोग कभी मिलके ये देवी की नवरात्रि या गणेश चतुर्थी ये मनाते थे? नवरात्रि तो यहाँ नहीं होता है, मगर 4-5 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो गणेश चतुर्थी। गणेश जी को बिठा के कुछ पूजा करना, ऐसा कुछ रहते थे आपके कॉलोनी में? नहीं, नहीं, उनका घर में तो दुर्गा पूजा हो रहा था। 3 साल हुआ, ये 3 साल या 4 साल होगा, पूजा हो रहा था। कोई तो मानत थी शायद। सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. हाँ, तो बगल में जो रहता है पार्टिसिपेट करता है। బేసిక్‌గా వాళ్ళ ఇంట్ల రెగ్యులర్‌గా ఒక 2, 3 ఇయర్స్ నుంచి అమ్మవారి పూజ చేస్తున్నారంట.
అంటే బేసిక్ ఇక్కడ చెప్పినాం గదా! మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టుగా బెంగాల్‌ల ఏవైతే నవరాత్రులు ఉంటాయో దసరా అప్పుడు చాలా ఘనంగా చేస్తారు. మన దగ్గర కేవలం 10 రోజులు చేసుకునే ఆ పండగ వీళ్ళు నెల రోజులు చేసుకుంటుర్రు మాక్సిమం. సో, ఆ నెల రోజులు గూడా వాళ్ళ ఇంట్ల పూజలు జరుగుతూనే ఉంటాయంట. ఇగ పక్కపక్కన ఉన్నోళ్ళందరిని ఇగ పసుబొట్లకి, పూజలకి పిలుచుకుంటారు గదా! అట్లా పిలిస్తే వీళ్ళందరూ గూడా పొయ్యేటోళ్ళంట. సో, గత 2, 3 సంవత్సరాలుగా ఇన్ని పూజలు చేస్తే గూడా మరి ఆ అమ్మవారికి, ఆ ఫ్యామిలీ పైన, ఆ అమ్మాయి పైన ఇంత దయ లేకుండేనా అన్న ఒక ఫీలింగ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కలుగుతది. నిజంగా చాలా బాధ అనిపిచ్చింది. నాకు గూడా ఈ విషయం విన్న తర్వాత ఇట్లాంటివి ఇంకా ఎన్నో మాట్లాడే ప్రయత్నం నేను చేస్తా. మీరు చూస్తా ఉండండి.